हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ गुरप्रीत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी स्टडीज़। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 15 ਪੋਲਿਟੀ MCQ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਆਲ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी वीडियोस ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना ਤੇ मेरी वीडियो ਨੂੰ लाइक शेयर ਤੇ कमेंट ਜ਼ਰੂਰ करना। इस दे नाल ही चलते हैं अपने अज दे पहले प्रश्न की तरफ। शुरू करते हैं अपना अज का वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1, चोणों तो बाद विधान सभा के मैंबर वजों विधान सभा के कार्यों में हिस्सा लैन तो पहला हरेक विधायक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहुं चुकता है? तो अपने ऑप्शनस है। ऑप्शन नंबर 1 धारा 188, ऑप्शन नंबर 2 धारा 187, ऑप्शन नंबर 3 धारा 186, ऑप्शन नंबर 4 धारा 185। तो अपना जो प्रश्न है, चोणों तो बाद विधान सभा के मैंबर वजों विधान सभा के कार्यों में हिस्सा लैन तो पहला हरेक विधायक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहुं चुकता है? तो जो भी है कोई व्यक्ति या विधायक कह सकते हैं आप संविधान के किस अनुच्छेद तहत सहुं चुकता है चोणों तो बाद? तो धारा 188 के अनुसार सहुं चुकता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। अगे बढ़ते आगे अपनी कुछ मुख नुकते है। आर्टिकल 188 राज विधान सभा के मैंबरों को सहुं चुकन जां पुष्टिकरण की लोड़ की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 188 के अनुसार जो कि सहुं चुकी जाती है। अनुच्छेद 188 के अनुसार राज विधान सभा या विधान परिषद के हरेक मैंबर को राजपाल या राजपाल द्वारा अधिकारित व्यक्ति जिमें कि तीजी अनुसूची में दर्शाया गया है दे सामने सहुं या पुष्टि करनी चाहिए है। तो जो कोई भी अधिकारी हुंदा गा या विधानिक हुंदा गा तो उसनूं की आ राजपाल या राजपाल के अधिकारित व्यक्ति के सामने की आ सहुं चुकनी पैंदी है। अगे की आ वधीक जानकारी देख लैंदे हैगे। आर्टिकल 185 राज्यां बारे चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन नूं प्रधानगी करन लई संख्या है। आर्टिकल 185 के अनुसार जेकर कोई भी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन आ जेकर वो अपने पद तो अस्तीफा दे रहा हुंदा तो उसनूं प्रधानगी करन तो मनाही हुंदी है जदों कि उसनूं अहुदे तो हटाउण दा मता राज विधान सभा विच विचार अधीन हुंदा है। तो उसनूं उसदे अहुदे तो हटाउण लई राज विधान सभा की प्रवानगी लैनी पैंदी है। आर्टिकल 186 राज विधान सभा के चेयरमैन ते स्पीकर ते डिप्टी चेयरमैन ते डिप्टी स्पीकरां दीआं तनख्वाहां अते भत्ते बारे राज करदा है। जो आर्टिकल 186 हैगा वो राज विधान सभा के चेयरमैन ते स्पीकर अते डिप्टी चेयरमैन अते डिप्टी स्पीकर दीआं तनख्वाहां बारे जो कि आ फैसले लैंदा है। धारा 187 राज विधान सभा के सकत्रेत बारे दसदी है। जो 187 धारा आर्टिकल 187 है वो राज विधान सभा के सकत्रेत बारे दसदी है। धारा 199 है जो राज विधान सभा दीआं खाली असामियां अते कोरम के बावजूद सदन विच वोटिंग सदनां विच काम करन दी शक्ति बारे राज करदा है। जो 199 धारा गी वो की राज विधान सभा दीआं खाली असामियां किन्नियां गा कोरम के बावजूद सदन विच वोटिंग सदनां विच काम करन दी शक्ति बारे दसदा है। अगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो है हेठ लिखियां विचों किहड़ा विधान सभा का सैशन नहीं है? तो अपने ऑप्शन सन। ऑप्शन नंबर 1 बजट सैशन, ऑप्शन नंबर 2 मानसून सैशन, ऑप्शन नंबर 3 सरद रुत सैशन, ऑप्शन नंबर 4 बसंत सैशन। तो जो अपना अज का दूसरा प्रश्न है हेठ लिखियां विचों किहड़ा विधान सभा का सैशन नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर 4 जो अपना सही है बसंत सैशन, जो कि आ नहीं है। तो चलते हैं अगे, देखते हैं कि इसके मुख्य नुकते की हैं। बसंत सैशन ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ तौर पर ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਸੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਸਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਸੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਜੋ 4 ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਆ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਯੋਜਿਤ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ। ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਧਾਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਜੋ ਹੈ 0 ਆਵਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ 0 ਆਵਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। 0 ਆਵਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਯੰਤਰ ਹੈ। 0 ਆਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅਗਾਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਾਂ 0 ਆਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 0 ਆਵਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਦਿਨ ਭਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦਿਨ ਭਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 0 ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆ 0 ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 0 ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਤਰਫ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਬੀਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ हमारे। ऑप्शन नंबर 1 ਭੀਲ, ऑप्शन नंबर 2 संथाल, ऑप्शन नंबर 3 गौंड, ऑप्शन नंबर 4 मुंडा। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਭੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਬੀਲਾ ਭੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀਲ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੀਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਲੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਨੁਸ਼, ਇਹ ਨਾਮ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਆ ਭੀਲ, ਇਹ ਬਿਲੂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਨੁਸ਼। ਭੀਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਭੀਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਬੁੱਢਵਾ ਇੱਕ ਸਮਨ ਹੁਬਾਰਕੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜਨਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਵਾ ਇੱਕ ਸਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਬਾਰਕੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜਨਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਦੂ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦ ਵੈਦੂ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੀਲ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੀਲ ਪੁਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਫਰੋਕ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾੜੀਆਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਮਣਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਆ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਫਰੋਕ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੁੰਡਾ ਕਬੀਲਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਠਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਥਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੀਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਬੀਲਾ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਠਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਥਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੌਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਜੋ ਗੌਂਡ ਕਬੀਲੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਸਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਸਵੀਪ SVEEP ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ। ਸਵੀਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਸਵੀਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਸਵੀਪ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਵੀਪ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧਾਰਾ 32 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਧਾਰਾ 32 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਗ 2, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਗ 2, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਭਾਗ 1, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਭਾਗ 3, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਭਾਗ 4। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਧਾਰਾ 32 ਕੀ ਆ? ਭਾਗ 3 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 32 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਧਾਰਾ 32 ਹੈ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਵੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ, ਮੁੰਦਾਮਸ, ਸਰਟੀਓਰੀ, ਮਨਾਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 149, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 193, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 186 ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 158। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 193 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ। ਨਿਯਮ 193 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਿਯਮ 184 ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮ 193 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 88ਵੀਂ ਸੋਧ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 89ਵੀਂ ਸੋਧ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 87ਵੀਂ ਸੋਧ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 86ਵੀਂ ਸੋਧ। ਤਾਂ ਜੋ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2002 ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 21A ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
इस तो बाद 86वीं सोध सिक्ख्या के अधिकार बिल 2008 ਅਤੇ अंत ਵਿੱਚ सिक्ख्या का अधिकार एक्ट 2009 ਲਈ फॉलोअप कानून प्रदान करता है। अगे इसलिए सोध देख लैंदे आ किमें किमें सोधां कीतियां गईयां हन ते उसनूं किमें किमें किस चीज़ नाल रिलेटेड किया गया है। तो 87वीं सोध है जिहड़ी ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਲਈ 2001 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ 87ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਲਈ 2001 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 88ਵੀਂ ਸੋਧ। ਇਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 89ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 89ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? NIAM ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ऑप्शन है अपने ऑप्शन नंबर 1 नवी दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 हुशियारपुर, ऑप्शन नंबर 3 हिसार, ऑप्शन नंबर 4 भोपाल। तो जो अपना ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। जयपुर नैशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर विच स्थित है। तो इसके देखते हैं कुछ पॉइंट। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक राष्ट्रीय पद्धर का संस्थान है जो कि खेतीबाड़ी मंत्रालय द्वारा 8 अगस्त 1988 ਨੂੰ 8 अगस्त 1988 ਨੂੰ जयपुर राजस्थान विखे स्थापित किया गया ਸੀਗਾ, जो कि खेतीबाड़ी मार्केटिंग कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने ते विशेष सिखलाई खोज सलाह मशवरे की पेशकश करने लई है। भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में खेतीबाड़ी मार्केटिंग विच सिक्ख्या। तो जो NIAM है ये 8 अगस्त 1988 ਨੂੰ जयपुर राजस्थान विखे स्थापित किया गया सी। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ चौधरी चरण सिंह नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री NIAM की जनरल बाडी के प्रधान हैं। खेतीबाड़ी और सहकारिता विभाग के 77 कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हैं। अगे बढ़ते हैं, इस दियां भारत दियां जो प्रमुख खोज संस्थावां हैं उन्हां बारे देखते हैं। खोज संस्थावां किहड़ियां हन ते कित्थे कित्थे हन। तां जो केंद्रीय ड्रग खोज संस्थान है ये कित्थे है? लखनऊ विच है। केंद्रीय कोड़ सिखलाई अते खोज संस्थान है ये चेंगलपट्टू तमिलनाडु विच है। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसन जो है गिंडी यानी कि चेन्नई विच है। केंद्रीय गन्ना खोज संस्थान कोयंबटूर विच है। कोयंबटूर केंद्रीय इलैक्ट्रोकैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
कराईकुड़ी विच है। केंद्री चमड़ा खोज संस्थान चेन्नई विच है। केंद्री फूड टैक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर यानी कि करनाटक विच है। अगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये पुणे महाराष्ट्र विच है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी पुणे महाराष्ट्र विच है। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची यानी कि झारखंड विच है। केंद्रीय जूट टैक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता विच है। भारतीय पुरातत्व सर्वेखण ये भी कोलकाता विच है। इसका हैडकुआटर की है कोलकाता च। ट्रॉपिकल मैडिसन दा स्कूल ये कोलकाता विच ही है। नैशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद विच है। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन ये भी हैदराबाद विच है। केंद्रीय माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद विच है। केंद्रीय नमक अते समुद्री रसायनिक खोज संस्थान भावनगर विच है। केंद्रीय चौल खोज संस्थान कटक विच है। अगे केंद्रीय जंगलात खोज संस्थान देहरादून उत्तराखंड विच है। देहरादून उत्तराखंड। भारतीय कैंसर खोज संस्थान मुंबई विच है। तुहानूं सारे खोज संस्थान अते उसके स्थानां दा पता लग गया होवेगा। अगे वधदे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हेठ लिखियां विचों किहड़ी विवस्था भारतीय संविधान द्वारा कनेडियन संविधान तो उधार नहीं ली गई है। किहड़ी व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा कनेडियन संविधान तो उधार नहीं ली गई है। ऑप्शन है अपने ऑप्शन नंबर 1 मजबूत केंद्र अते केंद्र दे नाल संघी प्रणाली। ऑप्शन नंबर 2 केंद्र द्वारा राज के राजपालों की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार फैसला। ऑप्शन नंबर 4 राज सभा लई मैंबरां की नामजदगी। तो जो अपना ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। राज सभा लई मैंबरां की नामजदगी भारतीय संविधान द्वारा कनेडियन संविधान तो उधार नहीं ली गई है। तो जो कि आ राज सभा लई मैंबरां की नामजदगी ऑप्शन नंबर 4 अपना सही हो जाएगा। राज सभा लई मैंबरां की नामजदगी की विधि आयरलैंड तो उधार ली गई है। तो ये कनेडा तो नहीं बल्कि आयरलैंड तो उधार ली गई है। राज सभा लई मैंबरां की नामजदगी की विधि आयरलैंड तो उधार ली गई है। इसके मुख्य नुकते देख लैने अगे। कनेडियन संविधान सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार अधिकार खेतर एक मजबूत केंद्र वाली संघी प्रणाली। बकाया शक्तियां केंद्र विच हुंदियां हन। राज ते राजपालों की नियुक्ति। होर जानकारी भारतीय संविधान के स्रोत किहड़े-किहड़े हैं ते इस दियां व्यवस्थावां देख लैंदे हां। भारत सरकार एक्ट 1935 भारत सरकार एक्ट 1935 जो इसकी व्यवस्थावां हैं फैडरल सिस्टम न्यायपालिका की शक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर दफ्तर प्रबंधकी वेरवे। अगे आ गया अमरीका। अमरीका तो की है मौलिक अधिकार न्यायपालिका की सुतंत्रता न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति का महादोष सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजां नूं हटाउण की विधि अमरीका तो ली गई है। अगे बरतानिया तो संसदीय सरकार कानून का राज संसदीय सरकार कानून का राज विधानिक प्रक्रिया सिंगल नागरिकता कैबिनेट सिस्टम संसदीय विशेष अधिकार दो कैमरल सिस्टम अधिकारित लेख ये सब बरतानिया तो लिया गया है। अगे आयर्स तो देखते हैं। DPSP राज सभा लई मैंबरां की नामजदगी राष्ट्रपति की चोण का तरीका।
DPSP ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਯਾਨੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼। ਅੱਗੇ ਫਰਾਂਸ ਗਣਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਅੱਗੇ ਜਾਪਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ CIC ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 1/4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਪੂਰਥਲਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਚੇਨਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਚਿਤਰੰਜਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 1986 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ RCF ਨੇ ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 1025 ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ RCF ਨੇ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1701 ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। RCF ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਚ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਣਾਏ ਹਨ। DRDE ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਵਦੇਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2096 ਬਾਇਓ ਟਾਇਲਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਿੰਕਹੋਫ-ਮੈਨਬੁਸ਼ LHB ਕੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਰ ਗੇਜ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਗੇਜ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਹੈ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਜੋ 1965 ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸਨੇ 1964 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ। ਉਸਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਘਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। 1962 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੀਨ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਫਰਾਂਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਅਮਰੀਕਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਯੂਕੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਯੂਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੀ, ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਹਾਦੋਸ਼, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਆ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜੋ ਹੈ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਜਰਮਨੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ,
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ। ਅੱਗੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਵਤਾਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ, ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਗਰੋਇੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ।